غزہ پٹی اور اسرائیل کے حوالے سے میں نے آج صبح ہی ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتایا تھا کہ چند گھنٹوں میں سیز فائر کا اعلان ہو جائے گا اور پچھلے 22 مہینے سے غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جو جاری ہے اب آگے جاری نہیں رہے گا، یعنی کچھ ہی گھنٹے میں جنگ بندی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور یہ سب نہیں ہوا اسرائیل کی وجہ سے۔ اسرائیل کی عادت ہے سیز فائر کا وائلیشن کرنا یا وعدہ کر کے پیچھے ہٹ جانا، مکر جانا، اور یہاں پر بھی اسرائیل نے ایسا ہی کیا۔ اسرائیل نے 60 گھنٹہ پہلے اعلان کر دیا تھا کہ سیز فائر کا جو پروپوزل سامنے آیا ہے اسے وہ منظور ہے، اور حماس کے جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور حماس نے بھی مثبت اور پوزیٹیو جواب دے دیا تھا، رسپونس آ گیا تھا، اور کچھ ہی گھنٹے میں اعلان ہونا باقی تھا۔ لیکن ادھر اسرائیل کو لگنے لگا، بنجامن نتنیاہو کو لگا کہ اگر حماس کا جو جواب آیا ہے اور اس کے مطابق ہم سیز فائر کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری ہار مانی جائے گی۔ پچھلے 22 مہینے میں ابھی تک اسرائیل اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، جنگ کے ایجنڈا کو وہ جیت نہیں سکا، ابھی تک ہوسٹیج کو آزاد نہیں کرا سکا، اور اب اس کو لگا کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، یہ جو میز پر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی حماس کا ہی پلڑا بھاری ہو رہا ہے، ہماری ہار ہو رہی ہے، اور اچانک اسرائیل مکڑ گیا، اس نے سیز فائر کرنے سے اعلان کر دیا۔ کیا وجہ ہے، کیا شرطیں ہیں جس کی وجہ سے بنجامن نتنیاہو اچانک پیچھے ہٹ گیا ہے؟ غزہ پٹی یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا تھا، دونوں طرف کی شرطیں آ گئی تھی، اور شرطوں میں یہ بات شامل تھی جس کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہے، لیکن ایک بار پھر آپ سن لیجئے کیونکہ باتیں تازہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ معاہدہ یہ تھا اسرائیل کی طرف سے کہ اسرائیل کے اس وقت 7 ہوسٹیج حماس کے 50 ہوسٹیج حماس کی قید میں ہیں، ان میں سے 30 مردہ اور 20 زندہ ہے، تو 10 زندہ کو رہا کیا جائے گا اور 15 مردہ کی لاشوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں 1000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، ان میں 100 ایسے قیدی شامل ہیں جنہیں عمر قید کی سزا اسرائیلی جیلوں میں مل چکی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسرائیلی فوج دھیرے دھیرے نارتھ غزہ سے بھی اور ساؤتھ غزہ سے بھی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ادھر اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ امدادی سامان کو داخل ہونے دیا جائے گا، اور امدادی سامان کی تقسیم کی ذمہ داری یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیاں نبھائے گی، وہ تنظیم کام کرے گی۔ غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن اس کام کو نہیں کرے گی، جسے صرف امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے آرگنائز کیا جا رہا ہے یا لیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ شرط بھی شامل تھی کہ غزہ پٹی کی جو عوام ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو باہر جانے کا موقع ملے گا، کچھ یہاں رہیں گے۔ اب اسرائیل نے اچانک اس طرح کی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حماس کی تمام شرطوں کو نہیں مانا جائے گا۔ حماس کی طرف سے شرط بھی شامل تھی کہ جو ساؤتھ غزہ ہے اس کے علاوہ جو نارتھ غزہ ہے وہاں شہریوں کو منتقل ہونے دیا جائے گا۔ اب 3 معاملے پر معاملہ اٹک گیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کی ان 3 شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ حماس کی طرف سے مطالبہ تھا کہ امدادی سامان کی مکمل بحالی ہونی چاہیے، مکمل طور پر امدادی ٹرکوں کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دینا چاہیے، اور امدادی سامان کی تقسیم کی جو ذمہ داری ہے وہ اقوام متحدہ کی ایجنسیز اور اقوام متحدہ کی آرگنائزیشن کے پاس ہونی چاہیے، غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن کے پاس نہیں ہونا چاہیے، جو امریکہ اور اسرائیل کی آرگنائزیشن ہے جہاں ملٹری کے افراد موجود ہیں، اور یہ تنظیم فلسطینیوں کو مارتی ہے امدادی سامان تقسیم کرنے کے نام پر۔ امدادی سامان میں آٹا میں یہ نشہ کی دوا ملا کر کے دیتے ہیں فلسطینیوں کو، اس لیے اس کی مخالفت کی گئی، اور اب تک امدادی سامان کے کاؤنٹر پر 700 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ دوسرا مطالبہ حماس کا یہ تھا کہ اسرائیلی آرمی کو دھیرے دھیرے نکلنا ہوگا، اور اگلے 10 دنوں میں 2 مارچ کی پوزیشن پر اسرائیلی آرمی پہنچ جائے گی۔ جو پورا علاقہ ہے یعنی صلاح الدین اسٹریٹ کا، تو وہ علاقہ خالی کر دینا ہوگا، اور اسرائیل یہ نہیں چاہتا ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جو جنگ کا نقشہ متعین کیا گیا ہے حماس اور اسرائیل کے ذریعے کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیلی آرمی نہیں رہے گی، اور حماس نے بھی کہا کہ یہ علاقہ ہے، یہ نقشہ ہے، یہاں پر اسرائیل کی آرمی نہیں ہوگی، تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے جو جگہ طے کی گئی ہے، حماس نے ایک جگہ طے کر دی اور کہا کہ اس جگہ پر اس لوکیشن میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اب اسرائیل ان شرطوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور اسی پر بات اٹک گئی ہے۔
उसके अलावा इसराइल की तरफ से 2 और शर्तें रखी जा रही है। पहली शर्त इसराइल की तरफ से एक यह है कि हमास के तमाम रहनुमाओं को गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा। दूसरी शर्त इसराइल की तरफ से यह रखी जा रही है कि गज़ा पट्टी पर आगे हमास की या फ़लस्तीनियों की हुकूमत नहीं होगी। इस शर्त को भी हमास ने साफ लफ्ज़ों में मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज से 2 दिन पहले इसराइल ने हमास की इन शर्तों के साथ और इन शर्तों के बगैर ही ट्रंप के दबाव में यह मंजूर कर लिया था कि जंगबंदी होगी, और उसके बाद हमास ने मुस्बत जवाब दिया। लेकिन अब दोबारा बेंजामिन नेतन्याहू ने मुखालफत कर दी है। अपनी बातों से बेंजामिन नेतन्याहू मुकर गया है, इजराइल की हुकूमत मुकर गई है और सीज़ फायर करने से, जंग बंदी करने से इनकार किया जा रहा है। और इस इनकार के पीछे की वजह यह है, इसराइल को यह लग रहा है कि 60 दिनों की मोहलत में हमास दोबारा मजबूत हो जाएगी, ये दोबारा हम पर हमला कर सकते हैं। उधर हमास को ये लग रहा है, हमास की क़यादत को लग रहा है कि ये मुस्तकिल जब तक जंगबंदी नहीं करेंगे, कुछ वक्फे के लिए जंगबंदी करेंगे तो धीरे धीरे तमाम होस्टेज को रिहा करा लेंगे और जंगबंदी के मरहले में इमदादी सामान की तकसीम के नाम पर ये लोग जासूसी करने आ जाते हैं, हमारी लोकेशन लीक हो जाती है, इसलिए ये मौका इनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो हमास की कोशिश ये है कि जंगबंदी जो है वो सिर्फ 60 दिनों के लिए ना हो बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी हो, जंगबंदी का दायरा आगे बढ़े। और इसराइल ये चाहता है कि सिर्फ 60 दिनों की जंगबंदी हो। अब दोनों का नुकसान और दोनों का फ़ायदा है। अगर सिर्फ 60 दिनों की जंगबंदी होती है तो इस 60 दिनों की जंगबंदी में क्या होगा कि हमास को 10 जिंदा कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, सिर्फ 10 ही बच जाएंगे हमास की कैद में। उसके अलावा मुर्दा 30 है, उनमें से 15 की लाश हवाले करनी पड़ेगी, तो 15 मुर्दा बच पाएंगे। तो हमास के पास 250 से ज़्यादा इसराइली होस्टेज थे, उसमें से सिर्फ 50 बचे हैं, 20 जिंदा 30 मुर्दा, बाकियों को हमास अब तक रिहा कर चुकी है। और जितने ज़्यादा कैदियों की रिहाई हो जाएगी, इसराइल पर प्रेशर उतना ही कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा और इसराइल के लिए मज़ीद क़ुव्वत के साथ गज़ा पट्टी पर हमला करना आसान हो जाएगा। इधर हमास के पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं बचेगा इसराइल पर दबाव बनाने का, इसराइल पर प्रेशर बनाने का और झुकाने का। इसीलिए हमास की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि जो जंगबंदी है सिर्फ 60 दिनों के लिए ना हो बल्कि आगे के लिए हो, मुस्तकिल जंगबंदी की बातचीत हो। और 60 दिनों की जंगबंदी में इस बात की ज़मानत अमेरिका ले कि 60 दिनों के बाद भी जंगबंदी रहेगी और इसराइल का हमला नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों जनवरी और मार्च के दरमियान जो जंगबंदी हुई थी तो उसमें इसी तरह की शर्त शामिल थी। और पहले मरहले का यानी 42 दिनों का जो जंगबंदी का वक्फा था, उसके बाद इसराइल ने हमला शुरू कर दिया था, जो बहुत बड़ा धोखा था हमास के साथ, गज़ा के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ। तो उससे सबक लेते हुए हमास की पूरी कोशिश है। उधर इसराइल चाहता है, उसकी चालाकी यह है कि वो 60 दिनों की जंगबंदी के दौरान अपने 25 होस्टेज को रिहा करा ले, मज़ीद 25 बचेंगे, 10 जिंदा और 15 मुर्दा। तो इस दौरान में उसकी जो एजेंसीज़ है, उसकी जो खुफिया इदारे हैं, वो जासूसी कर लेगी, लोकेशन लीक हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग रिहा होकर के आ जाएंगे, मुमकिन है वो भी कुछ लोकेशन को बता दें, तो उनके लिए आसान हो जाएगा उन तक पहुंचना और फिर पूरी क़ुव्वत के साथ गज़ा पट्टी पर हमला जारी रहेगा, ताकि जो हमास का असल मंसूबा है कि जो इज़राइल का असल एजेंडा और मंसूबा है कि गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीनियों की हुकूमत ना रहे, गज़ा पट्टी पूरी तरह तबाह हो जाए और हमास का नामो निशान मिट जाए। तो इसराइल ये चाहता है कि इस तरह शायद उसे अपने जंगी हदफ में कामयाबी मिल जाएगी। और हमास को इसराइल की इन चालाकियों का अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसलिए हमास का कहना है कि जंग अगर लंबी चल रही है तो चले, लेकिन इज़राइल को मेज़ पर, टेबल पर इस तरह की चालाकियों का फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाएगा जिससे हमास का नुकसान हो। फ़लस्तीनी अवाम, गज़ा पट्टी के अवाम पिछले 22 महीने से कुर्बानी दे रही है। अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक 1 लाख फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। गज़ा पट्टी में कुछ भी रहने के लायक नहीं बचा है। जब इतनी कुर्बानी दी जा चुकी है और इतनी कुर्बानियों के बावजूद इज़राइल अभी तक जंग के हदफ में कामयाब नहीं हो सका, तो आगे भी उसको अपने हदफ में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यह हमास का वाज़े ऐलान है। अब देखिए कब तक जंगबंदी हो पाती है। फ़िलहाल एक मुस्बत खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी और सीज़ फायर से इनकार करने के बावजूद भी अपने डेलीगेशन को कतर भेज दिया है और दोहा में बातचीत दोबारा फिर शुरू होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।